ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 17 दिन ਹੋ ਗਏ ਨੇ बैठे हाँ 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ पूरे महीने ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले महीने ਵਿੱਚ भी 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। गरीब आदमी जो ना सिर्फ कबर वास्ते ही है जगह उन्हें मिल जाए मुफ्त, बाकी मकान नहीं। वो सोचे भी ना कि मैं अपनी ज़िंदगी मकान बनावांगा या मैं तो मकान बना के च रवांगा, वो काम खत्म हो गया। गरीब आदमी वास्ते सिर्फ मौत है या भुख है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਆਈਦਾ ਘਰੋਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਈਦਾ। घ्यो महंगा, आटा महंगा, हर शै महंगी, दिहाड़ी लभदी कोई नहीं। अज हफ्ते जोड़े बंदे की एक दिहाड़ी लगनी उन्हें पेट की पालना में। ठीक है जी, म्याड़ा बंदा जोड़ा वो तो अपने एक वाशरूम की छत्त नहीं पा सकता, तो जोड़ा डाढ़ा बंदा वो भी कदी कदी कम होंगे, वो भी वही सोचता कि कदों महंगाई घटे तो कदों थोड़ा बहुत काम शुरू कराइए। भुखे मर चले जनाब, कारोबार है कोई नहीं, तुहाडी मेहरबानी है, कोई सरिया सस्ता करो, सीमेंट सस्ता करो, कारोबार चलन। खुदा दा वास्ता जे मेरे बाहर जाके ना पैसे बनाई जाओ, इत्थे पाकिस्तान की गरीब आवाम का भी कुछ सोचो। बड़ी बड़ी दूर तो अपना देहातां दे विचों असीं आउंदे आ, मजदूरी सानूं नहीं लिहाजा लभदी पई, असीं बड़े परेशान आ। प्यारे वेखन वालिओ, सख्त महंगाई पारों ऐसी हालत खराब थी गई है, जिंदगानी अजाब थी गई है। सुफने वेंदी है हुन अमीरी दे, साडी गुरबत नवाब थी गई है। साहिबो, हर इंसान दियां 3 बुनियादी जरूरियात होंदियां ने, जिन्हां नूं पंजाबी च असीं आखने आ भई गुल्ली ते जुल्ली ते कुल्ली, ते उर्दू असी आखने रोटी कपड़ा और मकान। प्यारिओ, 2 वक्त की रोटी कमाना ते बाल बच्चे नूं खुआना अज दौर दे विच मुहाल हो चुकिया है। ते कपड़ा लत्ता कित्थों लैना ते कित्थों पाना। चलो मंग के रोटी लोग पै खांदे ने, ते कपड़ा भी पुराना पाटा पा के गुजारा कर लईदा। ते तीसरी जरूरत मकान दी ते अपनी कुल्ली दी, ओ हुन अजिहा समा आ गया है कि माड़ा बंदा ते गरीब आदमी ते मिडियाकर हुन ये सोच भी नहीं सकता कि अपनी जिंदगी भर दी कमाई दे नाल ओ किधरे अपना सिर लकाउण वास्ते मकान ही बना लवे, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ करे, अपनियां लगियां होइयां बीमारियां दे इलाज करवाए, घरदारी चलाए कि मकान बनाए। साहिबो, जेड़े बनते मकान सन, बिल्डिंग मटीरियल एडा को महंगा हो गया है कि वो बनते तामीर होंदे मकानात अमारात वो भी रुक गई ने। आओ अज एक सर्वे करिए कि बिल्डिंग सैक्टर दे विच क्या कुछ हिलचुल हो रही है, क्या नवीं अमारात घरां दियां या सरकारी दफातर दियां या कमर्शल बिल्डिंग्स बन रही ने। तो जे नहीं बन रही तो ये गल बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि जदों एक बिल्डिंग बनती है तो 30-35 होर मुख्तलिफ कारखाने नाल चलते हैं। तो साहिबो, हज़ारां लखां मजदूरां नूं ते मिस्त्रियां नूं रोज़गार मिलता है। तो जे बिल्डिंग सैक्टर जिहड़ा है वही जवाल पजीर हो गया तो अमारात बननियां ही बंद हो गई, तो मुल्क दे विच अल्लाह कदी ना करे बेरोज़गारी दा ते सनती जवाल दा एक नवा तूफान उठ खड़ा होवेगा। आओ साडे नाल एक सर्वे करिए कि साडे शहर गुजरांवाला दे विच बिल्डिंग सैक्टर दे विच की कुछ हो रहा है। आओ साडे नाल। इस वेले जो पोजीशन है ना, बहुत महंगाई हो चुकी है, कारोबार बिल्कुल बंद ते ठप हो गए हैं, बिल्डिंग का काम तो बिल्कुल खत्म हो गया है। इट जी सी अज तो 4 साल पहला मियाँ साहब की हुकूमत 10,000 रुपया सी, हुण फिर मियाँ साहब की हुकूमत इस वे 15,000 रुपया। इस तरह सीमेंट की बोरी जी 500 रुपए थी अज तो 4 साल पहला, हुण 1150 रुपए की हो गई है। रेत जी सी
ਉਹ 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੈਂਪਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 40000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ 120 30 135 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਹੈ ਬਜਰੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਆ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਟਨ ਦੇ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਨ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ, ਟੈਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਤਾਰਾਂ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਿੱਲਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਾਬਸਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੁਫਤ। ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲੰਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੇਦ 2 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 1200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ, 1000 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ। ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਸੀ 700 ਰੁਪਈਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੀ ਉਹੀ, ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮਿਸਤਰੀ 1000 ਰੁਪਈਆ, 1200। ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਦੇ 2500 3000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ। ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ। ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਘਰ ਬਣਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 18 ਲੱਖ ਦਾ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਲਕ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਸਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲ ਮਾਰਬਲ ਲਾਈਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਟੈਲ ਲਾਈਦੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੁਣ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਵਾਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਮਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਸਾਬ ਵਾਲੀ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਹਦੀਆ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਆ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆ। 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ, 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਬਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕਬਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਹੀ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਬੀ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਨਬੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਜਨਤਾ ਐਵੇਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਾੜੂ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜਨਤਾ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਤੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ 'ਚੋਂ। ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੇਭਾ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਚੋਰ ਜੋ ਲਟੇਰਾ ਵੇ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ? ਅਸਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਬਚਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ। 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੇ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਆਈਦਾ ਘਰੋਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਈਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਿਲਾਰ ਛੜੋ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਚੋਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਹੈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਦਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਪਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਪਿਆਂਦਾ। ਚੋਰਾਂ ਠੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚੋ। ਰੋਜ਼ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹਨੇ ਪੇਟ ਕੀ ਪਾਲਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਚੱਲਾ। ਨਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟੁੱਕਰ ਖਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਜੇ 900 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਜੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲਈਏ ਚੀਨੀ ਲਈਏ 1000 ਰੁਪਈਆ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰੀਆ ਸੀਮਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਰੀਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 300-400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਟ ਵੀ 14,000 ਤੋਂ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਉਹ ਵੀ 1000-1200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ 1% ਕਰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਪਰਚੂਨ ਲਵੋਗੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੇਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸਤਾ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ 10 ਵਜਦੇ ਨੇ ਵੀ 9:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾਰਮਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਚਲੋ। ਮਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਘਟਾਉਣ ਵਜ਼ੀਰ ਘਟਾਉਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਮ ਸੋ ਕਮ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਢਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੀਮਟ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਬਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਮ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕਰੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡੋ ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਭਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਜ ਲਵੋ। ਸਾਡੀ ਸੀਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰੀਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇੰਝ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਏ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਸਮ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਝੂਠੇ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਧਾਰ ਫੜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਲੂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਸੀਮੈਂਟ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡਾ ਟੁੱਕਰ ਕਮਾਈਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਕਰ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2% ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 98% ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਘਾਟ ਰੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਔਕਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਘਿਓ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖੋ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ ਮਾੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਟੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਉਹ ਵੇ 650 ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਨੋ ਤੇ ਨਿਰਾ ਛਾਣ ਹੀ ਛਾਣ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ 7 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਚੋਖਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਖਾਏਗੀ। ਕੁਛ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਨੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਬਸ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰੀਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਰੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ ਜਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਦਾ ਦੁਆਈ ਦੇਣ ਕੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਕੀ, ਵੱਡੇ ਕੀ, ਛੋਟੇ ਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ। ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 4000 ਰੁਪਈਆ 5000 ਰੁਪਈਆ ਹਫ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਵੇਖੋ 900 ਰੁਪਈਏ 800 ਰੁਪਈਆ ਆਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 6-6 7-7 ਬਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 500-700 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆਸੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਵਟਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਟਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਛੱਤ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਉਦੋਂ 180 ਰੁਪਏ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਰੀਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਚਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, 1100 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, PDM ਅੱਗੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈਜੇ ਦਿਖਾਣ, ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਖੀਰ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਆਵਾਮ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਪਈ ਘਟਦੀ ਏ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਤਾ ਅੱਧਾ ਹਾਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿੱਤ ਮੁਜਬ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਦ, ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ, ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀ रौनक हो जाओ